How many of you are happy in the presence of the Lord? ఎంతమంది దేవుడి సన్నిధిని బట్టి సంతోషిస్తున్నారు? చేతులెత్తుదాం. Today is a Good Friday. It is not a funeral service. ఈరోజు శుభ శుక్రవారము, మరి సంతాప కూడికైతే కాదు. Good Friday means that it is advantageous that Jesus Christ has died for human redemption. చూడండి, సర్వమానవాళి విమోచన కొరకై ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టుటయే గుడ్ ఫ్రైడే. If Jesus wouldn't die for us, we would have all gone directly to hell. చూడండి, యేసయ్య సిలువలో మన కొరకు ప్రాయశ్చిత్తము జరిగించకుండా ఉండి ఉంటే మనందరం కూడా నరకానికి వెళ్ళేవారిమే. God is so merciful and kind that He knew that as human beings we will never be able to fulfill all the law and all the good things and do's and don'ts. He knows that we will always shortfall in the mercy of the Lord. That is the reason why for once and for all He chose to die for entire human race. చూడండి, దేవుడు ఎంత కరుణామయుడు అంటే ధర్మశాస్త్రం యొక్క నీతిని మనము నెరవేర్చలేము అని తెలిసి ఆయననే వచ్చి మరి ఆ యొక్క నీతిని నెరవేర్చి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి ఉచితముగా మనల్ని నీతిమంతులుగా రక్షించబడే విధంగా దేవుడు చేశాడు. Hallelujah. So give a round of applause for Jesus and say hallelujah. యేసయ్యను బట్టి స్తుతిస్తాం, చప్పట్లు కొడదాం. మరి Come on everybody, say with me hallelujah. హల్లెలూయా చెప్దాం. Thank you for the blood of Jesus. మరియు యేసు రక్తాన్ని బట్టి మనం స్తుతించాలి అందరం. Hallelujah. I have been given the word of third word which says, woman, behold your son and behold your mother. చూడండి, మూడవ మాట నాకు ఇవ్వబడ్డది, అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు, ఇదిగో నీ తల్లి అనే మాట. So what a wonderful relationship is a mother to her son. చూడండి, ఇక్కడ తల్లి కుమారుడిని గురించిన చక్కటి సంబంధం గురించి రాయబడి ఉంది. Let us go to John chapter 19 verses 25 to 27. I will read out for you. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము మరి 25వ వచనం చదువుదాం. Near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Once again. Near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. మరి అక్కడ సిలువ కార్యము జరుగుతుండగా అక్కడ మేరీ, మగ్దలీను, క్లోపా మరి వారందరూ కూడా నిలిచి ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము. So when Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." చూడండి, యేసు ఆ సిలువ వేయబడే సమయంలో మరి తన శిష్యులు, మన తల్లి, వారందరూ అక్కడ నిలిచి ఉండుట చూసి తల్లితో అంటా ఉన్నాడు, ఇదిగో ఇతను నీ కుమారుడు అని యోహానును తనకు అప్పగిస్తున్నాడు. And to the disciple whom he loved much, he said, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. మరి తన శిష్యుడైన యోహానుతో చెప్తూ ఉన్నాడు, మరి ఇదిగో ఈతను, ఈమె నీ తల్లి, ఇప్పటి నుండి నువ్వు ఈమెని చూసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు ఆ యోహాను తల్లిగా తనను స్వీకరించాడు. Hallelujah. Before this, what happened was Jesus was going through excruciating pain and suffering. He was humiliated, he was beaten, battered and bruised by Roman soldiers. చూడండి, ఆ తల్లి కుమారుడి గురించి ఆ సందర్భానికంటే ముందుగా చూసినట్లయితే యేసయ్య భయంకరమైన వేదన మరి ఆ యొక్క సిలువ యాగము గుండా ఆయన వెళ్తూ వచ్చాడు. When the soldiers were crucifying Jesus, they took his clothes and divided into 4. చూడండి, అక్కడున్న రోమా సైనికులందరూ యేసుక్రీస్తు యొక్క అంగి వస్త్రము తీసుకొని దాన్ని పంచుకోవడం జరిగింది. And when a seamless woman robe was there, they said, "Let us not tear it, let us cast lots to take this cloth." మరి క్రీస్తు యొక్క వస్త్రాన్ని తీసుకోవడానికి మనము చిట్టీలు వేసి తీసుకుందాము అని వారు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. And one thing very important that I want you to concentrate today is, whatever Jesus went through on the cross, it was already foretold by many prophets. అయితే ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువను గురించిన ప్రత్యక్షత ముందుగానే అనేక ప్రవక్తల ద్వారా ప్రవచించబడి ఉంది.
So Jesus fulfilled every scripture, every word that was written to him. As you may know that many of us know that Jesus' birth was prophesied by prophet Isaiah. చూడండి, యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ప్రతి అంశము ఘట్టము కూడా ప్రవచించబడ్డది ముందుగానే. మరి క్రీస్తు జననము గురించి చూసినట్లయితే యెషయా ప్రవక్త కూడా ముందుగానే ప్రవచించాడు. And in Psalm chapter 22 verse 18, I don't want you to read it, but it was also written by King David saying that they will divide the clothes and they will cast putting sheets and taking the cloth. It was already mentioned before. చూడండి, ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క వస్త్రమును మరి వారు చిట్టీలు వేసి పంచుకుంటారు అనే అంశము గురించి అక్కడ ముందుగానే కీర్తనల గ్రంథంలో ప్రవచించబడి ఉంది. So from the cross, Jesus saw that his mother was seeing all the pain and suffering that he was going through on the cross. చూడండి, ఆ సిలువ మీద ఉండి కూడా ఆయన ప్రవచనాత్మకంగా మరి తన తల్లిని గురించి ఆ బాధలో కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. How many of you agree that for a mother to see her child suffering is the most painful part for any parent? మరి మీ అందరికీ బాగా తెలిసిన విషయమే కదా, ఒక తల్లికి అన్నిటికంటే భయంకరమైన వేదన ఏంటంటే తన కళ్ళ ముందు తన కుమారుడు హింస పొందుట. Because she has brought him up from such a tender age, there is a lot of emotional attachment and they have dreams for their children. So she might seeing him suffer so badly and his clothes being teared right in front of her and she is standing there helplessly and crying. It is a most painful thing for a mother. చూడండి, ఒక తల్లిగా మరియకు ఎంత బాధ అంటే చిన్ననాటి నుండి క్రీస్తును ఆమె ఎంతో మంచిగా లాలించి పెంచి ముద్దు చేసి అలాగా పెంచబడిన వ్యక్తి సిలువలో ఆ విధంగా మరి ఆయన వేదన పొందుతూ ఉంటే ఆ తల్లి మనోవేదన ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. Hallelujah. How we all have as children we have fond memories of your mother. How many of you love your mother? మరి మనందరికీ మన తల్లి గురించి ఆలోచనలు ఉన్నాయి కదా. ఎంతమందికి మీ తల్లి అంటే ఇష్టం అండి? ఇష్టం లేని వారు ఎవరు లేరు ఇక్కడ. Hallelujah. Everybody loves their mother. Hallelujah. So this is a wonderful church, and yes, as children we have wonderful memories with our mother, but you might have also seen that even if we get small hurt or small tear in our skin, our mother cries for us. చూడండి, మనకు చిన్న గాయం ఏదైనా ఇలా గీరుకుంటే కూడా మనం తట్టుకోగలిగినప్పటికీ మన తల్లి ఆమె ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటుంది దాని గురించి. And just imagine how Mary must have felt seeing her son suffer so much. మరి కొద్దిగా గీరుకుంటేనే మన తల్లిదండ్రులు అంత బాధపడితే మరి సిలువ ఆ యొక్క మేకులను ముళ్ళకి ఇదంతా చూస్తూ ఉన్న తల్లి అయిన మరియా యేసుక్రీస్తుని గురించి ఇంకెంత బాధపడుతూ ఉండొచ్చు. Hallelujah. So if you go back after Jesus' birth, when he was taken into the Jerusalem temple for purification. చూడండి, యేసుక్రీస్తు చిన్నగా ఆయన ఉన్నప్పుడే మరి 7వ దినమున ఆ యొక్క మరియా క్రీస్తుని మందిరానికి తీసుకొని వెళ్ళింది తనకు ఆ యొక్క సున్నతి చేయడానికి. Yeah. So as per Jewish tradition, every firstborn goes through complete this tradition and he has to be consecrated, and there was a sacrifice of pigeons or doves so that purification happens for a child. చూడండి, యూదా మతము ప్రకారము ప్రతి పుట్టిన పిల్లవాడిని కూడా మరి మందిరానికి తీసుకొని రావాలి. అక్కడ ఆ ప్రభు సన్నిధిలో మరి ప్రత్యేకింపబడాలి. అయితే ఆయన కొరకు మరి కొన్ని అర్పణలు కూడా కొన్ని ఆ యొక్క మేకలను లేదంటే కొన్ని పావురాలను బలిగా అర్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So when a righteous man there called Simeon saw this, he prophesied to Mary that this child would be the reason for rising and falling of Israel. అయితే అక్కడ ఒక నీతిమంతుడైన ప్రవక్త సిమియోను ఆ సమయంలో మందిరంలో ఉన్నాడు. ఆ చిన్న బాలుడైన యేసయ్యను చూసి మరి ఇతడి వలన యెరూషలేము పడిపోవడము లేదంటే నిలబడడము అనేది ఇతని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని ఆయన ప్రవచించాడు. And he also saw that he was having that prophetic knowledge that before he sees the Messiah, he will not depart from this world. మరి ఆయనకి కూడా సిమియోనుకు ఒక ప్రవచన వాక్యం ఉంది. ఏంటంటే ఆ యొక్క మెస్సయ్యను ఆ యొక్క రక్షకుడును చూడకుండా
ఈ లోకంలో నుండి నేను కొనిపోబడను అన్న నిశ్చయత కలిగి ఉన్నాడు. He also said he will be a light for revelation to the Gentiles. మరి ఆ సిమియోను ప్రవక్త యేసుని గురించి ఏమంటున్నాడంటే ఇతడు మరి అనేక జనులకు ఒక వెలుగుగా ఉండబోతున్నాడు అని ప్రవచించాడు. And he also foretold a sword will be pierced into her heart when she will see Jesus suffering on the cross. అయితే అదే సమయంలో తన తల్లిని గురించి ఏమంటున్నాడంటే మరి ఒక కత్తి తన తల్లి గుండెల్లోనికి దూసుకుపోవడం నేను చూస్తున్నాను అని ప్రవచిస్తున్నాడు. So you must clearly understand it was immense pain that Mother Mary was seeing her child suffering, and the scripture was fulfilled that day. Her heart was pierced with sword. Such kind of emotional trauma she was going through. చూడండి, బాలుడైన యేసు చిన్నప్పుడే ఆ యొక్క సిమియోను ప్రవక్త ప్రవచించినట్లుగా తన తల్లి గుండెల్లో కత్తి దూసుకుపోవడం అనే ప్రవచనము ఇక్కడ నెరవేర్చబడ్డట్లుగా ఉంటుంది. మరి తన ఎదుటగా తన కుమారుడు సిలువ వేయబడుట అంటే గుండెల్లో కత్తి దిగినంత కంటే ఎక్కువ బాధగా ఉంది తల్లికి. And seeing the suffering and sorrow of his mother, Jesus, in spite of being in such a physically excruciating pain and suffering, yet he noticed his mother. చూడండి, ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే మనం గమనించాల్సింది, అంతటి సిలువ భారమును సహిస్తూ ఆయన తనకంటే ఎక్కువ భారం కలిగి ఉన్నది అన్న తన తల్లి గుండెల్లో ఒక కత్తి దూసుకుపోయినంతగా భారము ఆ బాధ ఉన్నది అని అన్నది గమనించి తనని గురించిన బాధ్యత, తనని గురించిన తల్లిని గురించిన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు యేసయ్య. Hallelujah. Even though Jesus was suffering, Jesus was going through that pain, he was conscious of his mother's suffering as well. That is the heart and wonderful nature of Jesus. చూడండి, క్రీస్తు యొక్క హృదయం ఎంత గొప్పదంటే తాను సిలువలో బలియాగం అవుతూ ఉండి కూడా అంతటి ఘోర పరిస్థితిలో యాగము జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా తల్లిని గురించిన ఆవేదన, ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. అది ప్రభు యొక్క మంచి మనస్సు అండి. And Jesus was a very wonderful son to his mother. చూడండి, ఇక్కడ క్రీస్తు యేసును గురించి చూసినట్లయితే తన తల్లికి ఎంతో చక్కటి కుమారుడిగా ఆయన జీవిస్తున్నాడు. His mother was a widow from a very young age. Jesus took care of his mother. He never shied away from responsibility of providing for her mother. చూడండి, చాలా చిన్ననాటి నుండే తల్లిని గురించిన అన్ని విధమైన బాధ్యతలను ఆయన నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. తన అవసరతలన్నీ కూడా తీరుస్తూ ఉన్నాడు యేసయ్య. And it pains my heart to see the current world, the generation that we live in, we don't honor our parents. అయితే ఇప్పట్లో అనేకులను ఇప్పటి తరం వారిని చూసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. మరి యేసు వలె మనము మన తల్లిదండ్రులను సరిగ్గా పట్టించుకోవటం లేదు, మరి వారి పట్ల బాధ్యత నిర్వర్తించడం లేదు. We hurt them with harsh words. We don't take care of them when they need us. We leave them isolated. We don't even have time to just speak to our parents. Such is the nature of today's generation. మరి ఇప్పటి తరం వారిని చూసినట్లయితే వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల ఒక బాధ్యత, కనీసం మంచిగా మాట్లాడడం కాకుండా నోటికొచ్చినట్టు వారిని బాధ పెట్టే మాటలు మాట్లాడి అలా వారిని దూషిస్తూ ఉంటారు. And they don't have gratitude towards their parents, and they always constantly hurl abuses at them, even going to the extent of physically hurting them. మరి కొంతమంది అయితే మరి తల్లిదండ్రులు నాకు జన్మనిచ్చారు కదా అన్న కృతజ్ఞత కూడా కలిగి ఉండకుండా మాటలు దూషించడం మాత్రమే కదా, కొంతమంది అయితే మరి చేతులతో కూడా వారిని కొట్టి బాధ పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు. And the Bible clearly says, honor your father and mother, you will live long life. చూడండి, లేఖనము స్పష్టంగా మనకు బోధిస్తూ ఉంది, నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించుము, అప్పుడు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగుదువు. So my message to everybody out here is, if you honor your father and mother, you will see abundant success in your life. మరి ఈరోజు నా యొక్క ప్రసంగంలో స్పష్టత ఏంటంటే, నీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు సన్మానించినట్లయితే నువ్వు సమృద్ధి జీవాన్ని అనుభవించబోతున్నావు. Especially when a mother prays for her children, heavens respond, and Jesus responds to mother prayers because he loves mother. చూడండి, తల్లి ప్రార్థన చాలా గొప్పది. తల్లి ప్రార్థన వలన పరలోక రాజ్యము తెరవబడుతూ ఉంటుంది. యేసయ్య తల్లి ప్రార్థనకు అతి త్వరగా ఆయన దిగి
రానై ఉన్నాడు. So on this cross, Jesus just did not run away from his responsibility. He in fact entrusted this responsibility to his disciple John, and John affectionately mentions in the Bible that he is the most loved disciple. చూడండి, యేసయ్య శిలువ మరణము ద్వారా తల్లిని గురించిన బాధ్యతను ఆయన మరి తప్పించుకోవటం లేదు, కానీ చనిపోతున్నప్పటికీ కూడా తల్లిని గురించిన బాధ్యతను కలిగి ఉండి తాను ఎంతగానో ప్రేమించుచున్న తన శిష్యుడైన మరి యోహానుకు తన తల్లిని గురించిన బాధ్యత అప్పగిస్తున్నాడు. So Jesus was aware, if I die, who will take care of my mother? So in spite of that suffering that he was going through, he entrusted that responsibility to his disciples, knowing that his disciple John would take care of his mother. చూడండి, నా మరణం తర్వాత యేసయ్య అనుకుంటా ఉన్నాను, నేను మరణించిన తర్వాత నా తల్లి అనాథగా ఒంటరిగా ఉండడానికి వీల్లేదు అన్న బాధను కలిగి ఉన్న యేసయ్య మరి తనను చక్కగా తన వల్లే ప్రేమించగలిగే ఒక శిష్యుడైన యోహానును తనకు అప్పగిస్తున్నాడు. He did not live as this current generation is leaving their mothers in old age homes and they are not taking care of their needs. Jesus did not leave his mother as a destitute woman in lack and poverty. చూడండి, ఇప్పటి తరం వారైతే అనేకులను చూస్తున్నప్పుడు వారు తల్లిదండ్రులను మరి వృద్ధాశ్రమంలో వారిని పంపిస్తూ వారి పట్ల బాధ్యతను నిర్వహించట్లేదు. కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయితే తనను గురించి తన ప్రేమను బాధ్యతను ఇక్కడ వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. So what a wonderful son he was to his mother. చూడండి, ఇంత చక్కటి కుమారుడు కదా మరియకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. He not only honored his mother, but also while dying, when he was dying on that cross, he entrusted that responsibility to John, his apostle, so that knowing that he trusted him that my mother would be safe and secured in this presence when he was there in his home. చూడండి, మరణించేటప్పుడు కూడా మరి నా తల్లి యొక్క క్షేమము కోరుకుని ఆలోచించి మరి ఈ యొక్క యోహానుతోనైతే మా తల్లి చక్కగా జీవిస్తుంది అని అక్కడ ఆ తల్లిగా తనను అప్పగిస్తున్నాడండి. And many people ask me, brother, why did Jesus only chose Apostle John? Why not his brothers? చూడండి, కొంతమంది అనుకోవచ్చు, మరి ఎందుకు అక్కడ యోహానునే మరి ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు, వేరే వారిని ఎందుకు ఎన్నుకోలేదు అని. In ideal situation, when elder son dies, the responsibility of the mother goes to the next child or next sibling. చూడండి, సాధారణంగా మరి ఇంట్లో పెద్ద కుమారుడు మరణించినప్పుడు తన తర్వాత ఎవరైతే ఉంటారో మరి అతడే పెద్దన్న పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాడు కదా, ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. So God did not choose his cousin brothers, but he entrusted it to John, because the reason is, if you look at John chapter 7 verse 5, చూడండి ఎందుకు యోహాను ఎన్నుకున్నాడంటే, యోహాను సువార్త John chapter 7 verse 5, 7వ అధ్యాయం, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. It says, for even his own brothers did not believe in him. For his own brothers did not believe in him that he was the Messiah. చూడండి, క్రీస్తుని తన సొంత అన్నతమ్ములే మరి మెస్సయాగా అంగీకరించలేదు, తనని వారు దరి చేర్చుకోలేదు, వారు తృణీకరించారంట. So Jesus knew the heart of John. He was affectionate and he was having a tender spirit. He was traveling with him in his ministry. He knew that John was the ideal person to take care of his mother. చూడండి, అక్కడ యేసయ్య గమనించాడు, తన సొంత రక్త సంబంధికులు అన్నదమ్ములే తననే చూసుకున్నప్పుడు తన తల్లిని చూసుకుంటారు అని అనుకోలేదు కనుక మరి యేసు వంటి మంచి సున్నితమైన హృదయము మనస్సు కలిగిన ఈ యోహానుకు తన శిష్యుడికి తన తల్లిని అప్పగిస్తున్నాడు. And Apostle John was a very loyal man. He stood by the cross when other disciples fled in fear. He was there till the end of the crucifixion. చూడండి, ఇక్కడ మరి సిలువకు దగ్గరగా ఏ శిష్యులు లేరు, అందరూ కూడా భయపడి వారు పారిపోయారు. కానీ సిలువ వేయబడే సమయంలో అపోస్తులుడైన ఈ యోహాను యేసుకు దగ్గరగా నిలబడి చూస్తున్నాడండి. So in this way Jesus accomplished his relationship with his mother, and he entrusted to John, saying, take care of my mother while I go.
కనుక ఈ విధంగా యేసయ్య మరి తన తల్లిని గురించి ఆలోచించి బాధ్యతను నిర్వర్తించి తన బాధ్యత తన శిష్యుడైన యోహానుకు అప్పగించి ఉన్నాడు. And this act of Jesus shows, despite being in physical and extreme pain, he was in personally, yet he cared for her mother. Likewise, even though we have weakness in our life, even though we go through things, you can still be a blessing to people. చూడండి, ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుని గురించి మనము కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. తను అంత సిలువలో మరి మరణిస్తున్నప్పటికీ కూడా తల్లిని గురించి తన క్షేమం గురించి ఆలోచించాడు. అటువంటి క్రీస్తు మనస్సు కూడా మనం కూడా కలిగి ఉండి మనము బాధల్లో కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతరులను గురించి ఆలోచించాలి, వారికి మనం సహాయం చేసే మనస్సు కలిగి ఉండాలి. So Jesus demonstrated that we should not be selfish but also care for other people. So today you and me are anointed to be a blessing to the world. చూడండి, మరి మన గురించి మనము జీవించడము, మన గురించి మనం మరణించడం కాదు, కానీ మన జీవితం అంతట్లో కూడా ఇతరులకు ఏ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలో అని ఆలోచించేదే అభిషేకము. Today if you are having a good relationship with your parents, it's wonderful. But if you don't have a good relationship with your parents, rectify, correct yourself, because when they go you will feel their absence. చూడండి, ఈ వాక్యం ద్వారా ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, ఒకవేళ మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు మంచి సంబంధం కలిగి ఉంటే అది మంచిదే, దేవునికి స్తోత్రం. ఒకవేళ సరి అయిన సంబంధం కలిగి లేకపోతే, వారితో నీకు సమాధానం లేకపోతే, మరి వారు మరణించక ముందే ఈరోజే యేసు నామమున వారితో నువ్వు సమాధాన పడాలి. Hallelujah. The cross is the foundation of our redemption. చూడండి, సిలువ అననేది మన విమోచనముకు ఒక గుర్తు. Today all of us are forgiven, redeemed by the blood of Jesus. ఈరోజు మనందరము కూడా యేసు రక్తము ద్వారా క్షమాపణ పొందుకొని ఉన్నాము, మరి విమోచించబడి ఉన్నాము. And today, if all the people who are watching live, if you have not given your life to Jesus, the time is very dangerous ahead. You have very little time. Don't waste your time doing all wickedness and dishonorable things. Come back home. The Lord is willing. At the cross he has died for you and me. Today you can receive that salvation. మరి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న వారైనా లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న వారైనా నేను విన్నపించుకుంటున్నాను, మరి చివరి దినాల్లో ఉన్నాము, సమయం తక్కువగా ఉన్నది కనుక ఈరోజే నీ జీవితాన్ని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు సమర్పించుకొని నీవు రక్షణ పొందుకోవాలి. If anyone among you, if your family is not saved, we as Shekinah Fellowship, we are ready to come to your homes and preach this gospel, and we believe that every soul is important. All this program, what we are doing, every 7 words leads to one thing, that is a salvation through Jesus Christ on the cross. చూడండి, మేము ఈ షకీనా పరిచర్యల ద్వారా మేము విన్నపించుకునేది ఏంటంటే, మీ కుటుంబాల్లో ఎవరైనా రక్షణ పొందకపోతే వారికి మేము సువార్త ప్రకటించే అవకాశాన్ని మాకు ఇవ్వండి, మేము వచ్చి వారికి సువార్త ప్రకటిస్తాము. మరి ఈరోజు అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే రక్షణ అని మనం గుర్తెరగాలి. Today, any one of you are believing in Jesus Christ, that he died and rose again, you qualify for eternal life, my dear friends. చూడండి, ఈ ఒక గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మరి నీవు యేసుక్రీస్తు నా కొరకు లోకంలోనికి వచ్చి రక్తం గార్చి ప్రాణం పెట్టి మరణించి తిరిగి లేచాడని నమ్మినట్లయితే నీవు రక్షణ పొందుకోవడానికి అర్హుడవు, యోగ్యుడుగా ఉన్నావు. Hallelujah. Thank you so much for giving me this precious time.